Okay, once again, welcome to the guidance and counseling class. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. In the previous video, we were discussed about guidance services. Under that, three important services we were discussed. Those are orientation service, occupational information service, and pupil inventory service. Today I am going to continue the guidance services remaining part, nothing but remaining guidance services we are going to discuss in this video. The next important service under that is placement service. Yes, this is also very important service. It plays important place in the guidance program at the secondary school level. Let's discuss what actually the placement service, how it is going to be important from the benefit of the students. The placement service makes an effort to help those students secure employment. Yes, so those who require employment, job after finishing their secondary school level as well as plus 2 level, that is actually we are considering here during the secondary school level. So who are either in school or those after they leave school. The school provides certain facilities through which employment needs of the students are met either through special placement personnel or by integration services of other guidance personnel. Yes, this is a placement service. It offers, it helps students to get jobs. So after finishing their school, or they will drop out from the school or plus 2 level, nothing but the PUC level. So by the help of getting the other personal, those who are involved in the guidance program. So this is what actually the placement service has to be more focused on providing the jobs. It is an activity which requires the cooperation of the principal, counselor, teacher, career master, state employment agencies, private agencies, and also the community. This service is most significant for the student at secondary and higher secondary level. Yes, of course, this is very important. Keep in your mind. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಡಾಕ್ಟರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಂಪನೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು SSLC, ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೇ ಬಿ PUC ವರ್ಗೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಟು ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ವಶನ್. ಅವರಿಗೇನು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 level, nothing but higher secondary school finishing. So that is the most important thing we have to consider here when we are helping them through the placement service. It is an activity which requires, ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, it requires the cooperation from all the faculties involved in that complete guidance program. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್, ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 10th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10th ಪ್ಲಸ್ 12 ಅಂದರೆ PUC ಆದ ನಂತರ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್
capabilities, skills, so they will select depending upon that situations. Private agencies and also the community, very important. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ make a connections between the students as well as those who require employers. Like that you can make arrangement for to provide a placement service. So this is an in significant the work and service comes under the guidance program. You can help to the students. So the next placement service ಇಯರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅವಾಗಾದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸು +2 ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SSLC ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ who withdrawal from the formal education before they complete school, ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, 10th ಬರದೆ ಹಾಗೆ 9th 8th ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಂತೂ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ +2 ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ SLC ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ +2 ಫಸ್ಟ್ PUC ಮುಗಿಸಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥರು, +2 ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಮುಗಿಸಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ work while going to the school or maybe during the vacation or after the school hours or during weekends. See, this is most important thing. Second one it is nowadays it is going to be useful. Some of the students they will do so parallelly ಅವರು ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಪುವರ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ, ಆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಫಿನಿಶ್ ದೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. So to meet the requirement of the students, you can provide, help them to get a part-time jobs. Like that part-time jobs ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಬನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನವಡೇಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ worker or placement coordinator can take an initiation with regarding to provide to the students to do their jobs part-time as a part-time workers depending upon the availability of the time after after their college or after their finishing their school hours. It is very important. Weekend days ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇಸ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಓದ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಕೆಲವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಟಾವ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Like that depending upon that what type of the abilities they are having, so definitely they can do the part time jobs. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Next, third one, it is who terminate formal education after higher secondary level. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, +2 ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ SLC ಮುಗಿಸಿರ್ಬೋದು, +1 +2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ +2 ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ at this time, so the placement service help them to get how to get jobs. and ನಿಮಗೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಿಂದ, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಫ್ಟರ್ +2 ಲೆವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಮುಗಿತಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. That is most important thing when they are finishing +2 level as well as SLC finishing. That is a most concerned aspect of the placement service. The basement, ಇದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನೀಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫೌಂಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ the needs of the both employer and prospective employee. ಎಸ್, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್, ಏನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. So the students must be placed only until the correct and appropriate information regarding him or her has been obtained from the counselor or the in charge guidance personnel. Yes, career master anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ, career master ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸೆಲ್ಲಿಂದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎನಿ ಸೊ ದ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ going to take the in charge of these activities or this type of service. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ capabilities, their socio-economic background, and of course their skills. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯೋಡೇಟಾ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ, ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ಅದು ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸು, ಹೇಗಿದೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೈಡ್, ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್. PUC ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ so that you can manage the fee structure and other things of the things you required. You make it independently. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ members cannot offer higher education, fee structure and other facilities, so that they can make use of themselves
ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಯೋಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. If they are achievement grades also, academically if they are good, you have to help in a different manner. If they are academically poor, ಸೊ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತಾ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡೂ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ, ಈವನ್ ದೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅವರ ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಚ್ ಮೋರ್. So you can, based on all these things, you can provide relevant information to the students. And other required data ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲೇಜಿ ಮಕ್ಕಳು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, isn't it? ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಈಗ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Then after collecting the information, the teacher may also assist by providing details concerning the student's interest and other skills such as participation and communication. These are also going to be useful for the students. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಅಥವಾ coordinator has to collect in detail before going to give the occupational or job informations. Okay, apart from placement, this service also orients the students to some of the job applying techniques. Placement service not only helping only to get jobs, ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, +2 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ದ +2 ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಿ ಎಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಕ್ವಿಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಏನು ಬೇಕು ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಟೈಪು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಚರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. But how to apply and get to do all those things, the techniques has to be developed. Those informations definitely we have to provide through the placement service. This is one of the thing I think. ನೀವು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗೋರು ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, isn't it, for different schools and colleges and different institutions. Those techniques you have to develop, those skills you have to develop, how to apply. ನೀವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸು ನೀವೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ. ಸೊ ನವೆ ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನೇನು ಅದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾಗೆ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಗೆ
ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? So this is one of the very important thing, that is job applying techniques. The guidance worker could familiarize them with the methods of applying for a job, guidelines for applying, identify the various sources of information and how to prepare for the interview. This is what actually I am talking now, isn't it? So this is a placement service ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, all the process to get a particular job or get enter into the particular profession. Placement service has definitely helped the students with regarding to. So here first thing we can came to know about what type of the job openings are available after SSLC, after PUC, after degree level. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು? ಥ್ರೂ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನೇ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಾಗಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಚಂದನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ from getting information to the and entering into the particular job. So all the information about all this procedure has to be given properly, systematically through the guidance placement service. The placement worker or a guidance worker has to be provide all these things. These skills can be developed either through group or individual ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೋತ್ ದ ವೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ +2 level or as well as high school level. In a group you can provide both the things, you can adopt depending upon the circumstances. Okay, this is about placement service. I hope all of you understood about a placement service. It is not only help the students to get jobs, it will help the students to all the procedure of how to get enter into the particular jobs. That each and every step awareness it has to provide. Okay, next move on to the another service, that is follow-up service. This is the last service, I think. So orientation is the first introduction when they are coming enter into the particular institution or a college or a school. Then later comes students inventory, detailed information about each and every students, analysis of those informations or data. So the next comes occupational information. That is nothing but occupational, get enter into the different courses as well as with related to the different profession. Then comes to the placement service, that is most important for going to be useful for early employment regarding to that. Then comes follow-up service. Follow-up means checking out or evaluation, like that you can say in a one word. So let's see what it is
it will end of the all the guidance services, the guidance programs, under that this service comes at the end of the process. Okay, let's see what it is. A guidance worker who does not assess the progress made by his or her student is likely the physician who does not verify whether his or her patient has recovered or not. Yes, true. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, isn't it? Here it becomes very essential in guidance program to learn the nature and extent of progress of the student even after he or she leaves the school. This is most important. Correct. ಇದು ಮುಗಿಸೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ through the different services, you are going to check out whether it is worked out or not. If it is not worked out, you have to modify when upcoming batches, when you are giving upcoming information to the students. So ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this service does not only pertains to the study of occupational aspect, but also to other related aspects such as emotional and social ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಬ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ we have to focus more on the students, only to getting a high score of the students, not only concern about jobs, or not only concerned about academic achievement. It also concerns about emotional and social adjustment. Regarding this thing, we have to be more focused follow-up services. Okay, so for example, if a student has been counseled for social emotional problem after he or she leaves the school, the guidance worker must do a follow-up to check how far he or she is able to cope up with the new environment and what are the problems he or she is still facing. Yes, if the child or a student facing some social adjustment problem or some emotional problem, if you are guided during the secondary school level, after finishing that school, when the child enters to the, or a student enter into the plus 2 level or degree level, still whether he or she is facing the same problem or she is struggling to overcome such problems, you have to check out, even though after giving proper guidance and counseling in a different sessions. So if they are not well, so then you have to follow, isn't it? You can modify and you can give the alternate counseling procedure also. This is very important for the modification purposes of the counseling procedure as well as guidance program procedures. This is most important. Okay, purpose of this service, very important. What are the objectives, what purpose we have to provide follow-up services to the students? It draws upon information from the former students regarding the extent of influence or effectiveness of the school guidance program. Yes, you can check out your effectiveness of school guidance program when you are collecting the information of the former students. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ this thing. You can modify all those things, you can provide the effective school guidance programs, you can organize those things. Okay, based on the next purpose is that based on the feedback obtained, make the relevant changes. That is important in the guidance program. ಬೇಕು ನಿಮಗೇನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ. ಸೊ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನರಲಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿ, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿ, ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. Generally you have to maintain a contact between all these students, and that will definitely helps to improve your guidance programs. One of the most common method adopted for follow-up is the questionnaire, which is periodically sent to the students after they leave their school. So questionnaires anta ashte alla, you can make
ಕಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ mode of collecting the information after providing the guidance in all the way, isn't it? ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ you can use your own ways of finding the or collection of the feedback from former students. Okay, on the basis of the experiences of the former students, the guidance worker can formulate the future program. ಸೊ ನೀವೇನು ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Further, thereby equip the remaining students with necessary activities. ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸನ್ನು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ such in theoretical background also. That is one of the important area, important service comes under the guidance program. After receiving valid information from the former students, the administrators can improve upon their services. Further, employing this information, the educational institutions can conduct studies of the relationship between the training given to these former students and how far the utilization of the training was made. Yes, you can, based on that information, you can modify and you can do in your school or a college. Studies on the effectiveness, efficiency and desirability of the courses offered can also be conducted. Yes, bada important idu. So the next, there are 3 steps you can follow while you are providing a follow-up program or a service systematically for the purpose of provide very good guidance services. So these are the steps you have to follow. A systematic gathering of data from alumni, very important. Former students, ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಿನ್ವಿನ್ಲಿ collect, isn't it? That is the first step. After collection, interpretation and presentation of the data to all the concerned personnel, very important. So interpret ಮಾಡಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ವೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. So based on those things, you can modify your framework of educational program based on the findings made. Definitely these are the steps you have to follow when you are definitely using the follow-up service. It definitely improves your all the guidance program in an effective manner at the school level as well as in the college level. That's why we require this. A follow-up service is one way we can say it is an evaluation program or evaluation service about overall your school guidance program what you are going to conduct. So it evaluates in a very desirable manner so that you can modify accordingly to give the to give in an effective way for each and every students how it is, what actually the guidance program it is meant, isn't it? That's why we have to do follow-up service. The next one, okay, need and importance of guidance services are as follows. So the need and importance, why we need all these guidance services. Self-understanding and self-direction. Guidance helps in understanding one's strengths, limitations and other resources. Very important.
So all the guidance services togetherly, why they are important, I am discussing here. So this is helps all the services to understanding. One must has to be understand themselves and motivate themselves and get into a right path. That is a thing. Next, guidance helps individual to develop ability to solve problems and take decisions. Optimum development of the individual, it is also possible. So they have to understand very clearly, everybody one or the other way having their problems, but we should not escape from those problems. Whenever the problems comes, we have to analyze it, accept it, and we have to tackle all those problems, and we have to move in our life. That is the most important thing. The guidance helps with regarding to these aspects. Guidance helps an individual with regarding to the optimum development of an individual. Optimum development with regarding to all the aspects of the psychology, that is nothing but physical development, emotional development, as well as social development. We have to, when we are growing, so not only physically I am talking, we have to be grow emotionally, we have to be grow socially, like that. Social development has to be taken place, emotional development has to be taken place parallelly. All these are very important when the child grows. The guidance services helps with regarding to all these aspects. Solving different problems of the individual. Yes, they, every individual having different problems, emotionally some of them, socially some of them, academic side. All these problems can be tackled through the guidance program. Academic growth and development, this is one of the key factor why we are providing at the educational, different educational level. That is the most important thing, is that academically what the capabilities they are having, they can grow and develop. For that purpose, so the guidance services are very importance they are having at the secondary school level. Okay, next, vocational maturity, vocational choices and vocational adjustments also most important at the present scenario. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ, ಮನೆ ಹತ್ರದ್ದೇ, ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ very good way they are serving with regarding to the social and personal adjustment of the each and every student. So these are the few need and importances I have quoted. Much more than benefits we are getting when we are organized in an effective manner all the guidance services at the secondary school level. Okay, next, counseling service. I have kept it is in this video in the last, because I will take in detail about counseling service later upcoming videos. This is one of the service under the guidance program, but it is a very special type of guidance service. I am not going to give detail in this video. Later upcoming videos we will discuss more detail about counseling service. Briefly I have given, this is one of the service comes under the guidance program. This service is concerned to be the most fundamental part of the guidance process. Yes, of course, most fundamental, and sometimes we are saying counseling is a heart of the guidance program. Then you can think about the importance of the counseling service. The purpose of it is to assist the students in the process of all-round development. It provides an opportunity to the individual to discuss their plans and problems with a professional or counselor in a conducive environment. Yes, counseling service is termed as a one-to-one face-to-face interaction program or a process comes under the guidance program. So later video I will discuss more about a counseling service. I hope all of you understood very clearly about all the services comes under the guidance program. So better you have to organize when you are going to the your schools. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.